ويتي ذات سوالين الزول نصوف فيس ونصف حضام قارن من اللي دون إثم ديت بوسع تزوره وقبل كنا في أول السلفة ذوقنا السوثرة ذوقنا ذات السلفة ما شفتوا حكي العظيم إقلان وقبل تبذو في ذويت أكيد كنا رقم ذي ذويت بوسع غادي أول غف خام غادي ثيك غف لارشيتكتور تمورث اللقبيل فخام اللقبيل إذا غادي ثيك المسير غف خام أمازيغ السمثة أد المسير غادي ثيك غف ثدرت اللقبيل السبوسع أم كرا صدروا ماذا قلا اللي فيني غير كمس وذ ماكيني يلي وني فنو أكني كبغا أكني وعاء أكني كزمار بلا ما نقدر تدارت بلا ما نفكاو ذمي تدارت ويسن غا تدارت ما ديقيم اسم التدارت غا الزات ما تكمل سكا يزمع حال دوغان توك تيمديلين إن فكين نتمديت بوسا وقف مس مراد محمد سعيد مس مراد محمد سعيد سيت ان اركيتكت ريزيدون دي اوتاوا نتسان لي ديريكتور جينيرال دي كونساي كنديان دو سيرتيفيكاسيون اون اركيتكتور دونك ذيو نتفيون مكان مقرن دي كندا دي اوتاوا ذيو دانا تيكي سنتاس الاركيتكتور ذيو دانا تيكي خمن انيتود غا فخام القبايل ذيو دانا تيك مقلن ثمو لفنير كماضا للسو مثلا غا هاف اترافير لو موند انظر لفنير سينا لكورنا شو كيف لكن انا تكادي دينا نستوي التليفون مس عزوز حشده في نتسادير سيت ان اركيتكت ذي ليله يتزور مراد محمد سعيد كاين غزوف لك والثاني مثلا قناه متقبلوا ثاني وقالنا ثاني ميرتي كمال شيدي كان لوكازيون دو سامسليا ثاني يحمل ما باسيون لاركيتكتور سورتو لاركيتكتور كابيل يعني كان l'architecture en général, mais l'architecture de l'Aqvaïl qui est reliée à mon identité propre et تمقول ديما سلام ديما تيدير فوالا كيك صارت ثاني ميرتي بي ار تي في دي يرضى صفاح ذمقرا الور استقسينا مزوارو لكن قالنا تزيك امذانيون يخامل ماشي كيف كيف ام كاد خمم من سلسه كي غاد نزوي ولا غفخام امازيغ يمكار هذا غاري شاويين غار القبايل غاري كل يوم كي ديك فنو اسكو سي لونفيرونمون يحكمان نغامي خاصو لما مثلا كيف كيف La question est là. C'est vrai que l'environnement, il y a toujours une relation personne-environnement. L'environnement, il influe, il exerce une influence sur l'avenir, de l'espace. Dans l'œuvre, il exerce une influence sur l'environnement, il veut dire l'environnement. Donc il y a toujours une relation dichotomique entre l'environnement et l'usager de l'espace. Je dois rassurer effectivement, là il y a une intervention d'un phénomène ou de plusieurs phénomènes en même temps, c'est que ماشي كان تنزدوخ ماشي كانت داري ذقروي إلا وين نظن مشات الحوض الوخامني مشات اللي tout ça on appelle ça l'usage de l'espace et l'appropriation de l'espace. Comment qu'on s'approprie l'espace. فخامة مزيغ avec la sédentarisation parce que ça dépend يترقين زاد الحون مي لان كما تمقر ذي خام ذي السود ذي تامن راست اكسيتيرا نغدا لي خام نشاويا خام القبايل et même la Casbah الجي تاس d'inspiration النغ وسط الدار شو مقارن وسط الدار ثاني مسط بخام تمشي dans le concept dans l'aspect conceptuel ينس غفريق النغ في لاكور l'espace ينس اشور مخالفني خامن غاسم ذنيون il y a toujours des phénomènes il y a un qui تولي la vimanis غار برا c'est-à-dire son rapport à l'extérieur son rapport à la société à l'individu son background culturel c'est-à-dire شو هذا السينس ذغني كرويون سينس مثلا نقول ذي خامن ذي لا شين ذي لازي ذي المكسيك il y a toujours une croyance religieuse le Bouddha qui intervient ذي المكسيك تخدم toujours يتقبل تكنيك خامن سن خاطر sont très religieux ذي هنا et c'est pour ça qu'ils مخالف on est نسكشم de nos croyances et notre façon d'être خامناكي il y a des philosophes qui se sont penchés sur la question. L'architecture berbère, les croyances. Absolument. Et l'architecture berbère, l'architecture les croyances, il y a même une répartition symbolique de l'espace. Et la répartition symbolique de l'espace, c'est Goran Felles, qui est les travaux de recherche de l'Université de Montréal, beaucoup plus avec Bourdieu. Bourdieu a travaillé sur la maison Kabyle, oui, où l'espace renversé et toute la symbolique, et il y a les espaces de transition, le dedans, le dehors, le public, le semi-public, etc.
دونك ايفيكتيفمون ولا نكون قخام القبائل تصل سيمبوليك يقلال ما درنيش مال سيمبوليك ديريكت دابور l'orientation de la maison Kabyle c'est toujours à l'est ثورة تصل يقارن l'est c'est le lever du soleil donc تسمقوا لنا ديك المثافات et tout ça دار ما تكش داخل البخام خام الباتريارش تفض ثلاث زقا الى ندير لنا وداينين ثاريش الى واخا on appelle ça le mur de l'obscurité le mur du soleil le mur du soleil تقريبا ثسقا قرنص ثسقا c'est un mur d'exposition نروح سخاميك باغ اكزومبل هذا هو اللي لو فات مكي سو ديكور هذا خاميك ديجا هاد السوالين ديفلك نكون les usagers de l'espace ما سو خام هاد ديكوري on projette un peu de soi-même, de nous-mêmes, donc quand on a le Qavaïl, un des Saramaïs c'est que Saramaïs c'est parce que c'est le mur de la lumière, un des Tsaliq fusée de chasse, Dina, un des Khadmnazta, Dina. Donc tout ce qui est qu'on veut présenter comme image bien et tout ça, il a le mur de l'obscurité. عندنا تولينا راه هذا لان الحوايج نتفريثن تولينا ذاغني هي لو مور دوبسكوريتي الا ندير لنا الزيها دي كان لو مور دو on appelle ça la procréation c'est une dimension assez spéciale où il y a des non-dits dans notre société القبائل زي je parle ما تفعل l'espace ني l'espace قرات كش من l'espace ديريكت غير وخا alors que là l'espace ديال الحاره لا ديمونسيون سيمبوليك باك ديريكت داخل البخام ملي قبلت تشمض وخام القبائل هي كوم دي زون دو فلتراسيون شغل تعدي لا سيكوريتي دونك هذيك الشمض سيانتي نبدو سي ليكستيريور فير لانتيريور لازم كان خذاب باش دينا كذا فهمن ترى تربيه خاطر اخام يتكشبر تدار في رياليتي ذا خام ومن بعد ادرى الحاره بعد ادير له خروب ادير له وذروب اذا ما تدارت وبعد تذرين دابا العراش دونك اسكو الاركيتكتور تدارت خاطر هذاك الشمس تدارت هذاك الشمس كيتقابل في الجماعات ديغناتي كيما هذاك الشمس على الحاره كيدي قابل السقيف la symbolique c'est la même. Non, la logique de conception elle est basée sur les mêmes concepts. Kini, je me suis un peu penché sur les concepts aiguës et les concepts fondamentaux à partir desquels la maison kabyle, le village kabyle est conçu, c'est l'intimité, la sécurité. C'est-à-dire الحرمة أكد la sécurité. تعرف الحارة القبائل. Elle est retournée sur elle-même. ولاش توقع برا سي هذا لا كور توقع خامن تسكن روفراي دونك يا لا سيمبوليك سي دوبل سيمبوليك دوبل كونسيبت انتيميتي اي سيكوريتي دونك هادو على سقسيني ايفيكتيفمون الحاره تمقض الحاره اذروم اخروف اذروم تدارت سي بازي سي ما تكش داخل نتا دارت اون سوي لو ميم بروسيسوس d'espace de transition à Moukham. Si tu as dit que tu c'est le vestibule du village. La famille فلان قشيش الفلان زمرنا السنه في دارتك شقانا السولني وني دي روح ماذا فراني ماذا سنط مليح هكا شي من النافرين. Et ce qu'on appelle ça les clans, les quartiers d'habitude, ils se constituent par liens familiaux. كل la famille تخدم مدوكالن خدم الحارة après ça تخدم أخروف أذروم etc. Donc si تجمع تروح هذا رو كارتيه تكشم الفيستيبيل تروح الروفريكس تكشم تسخن. ذان ولا وين نظن ثالا قرنص ثبرنيت نغ c'est l'espace نتولاوين افريدني parce qu'il y a un urbanisme c'est comme un urbanisme il y a une organisation on appelle ça une organisation spatiale basée sur des symboliques d'une symbolique des concepts des croyances ou de frères qui ماشي anarchique il a une logique bien déterminée et cette logique là الوقت elle reflétait un petit تعيشين زيك
اكزاكتومون كي تعيشين زيك اللي تدارت ليسباس اللي خدمن il était compatible avec leur façon d'être راهم كيتسيلين دونك راهم كيتسيلين الى ليسباس وقبل هذيك لو كورونت اكسيتيرا دونك ثلاوين سانتافريد نسنت واحد جامد مليلوف ثمطوث ما تروح كاين حاشا ما ذيكش مدار داخل نتا دارت ما ذيكش مدار كاين اوزالونتور تاع دارت افراني ما يكش نتا دارت زمرا دي بلا لك دوفريد نتالا نو افريد نتالا سي ذا فريد انتيم اون ابيل سا سي ان سيركوي انتيم اي اون بلوس الوقت اللي زيك ثالا الا في ان رول سوسيال ان رول سوسيال سيتادير ثلاوين تملين دينا ثمغارين تملين دينا لي زاليونس تواخدم دينا الحضور كاع دينا تساوين تيسليت 7 ايام لو 7 جور تساوين تاع دينا. Donc, il y a beaucoup de symboliques qui étaient dans le fait-là. Mais un point essentiel, c'est que l'organisation spatiale, qu'elle soit complexe, simple, élaborée, non élaborée, elle était basée sur une organisation déjà sociale, bien déterminée, qui s'est reflétée sur une organisation spatiale. Mais est-ce que Mengar Thaqar Intigar, Akham al-Luqbayl, Saddart al-Luqbayl, غاري يخامن التوذرين نتمورا النظام عندنا في الايطالي لا سيسير غادا في لي كورس اسكو تسميك ننزي نغم مكراذن ما مكراذن كوشو كي مكراذن ماذا قال تسميك نشبين كوشو d'un point de vue comme ça va rapidement c'est vrai j'ai pas fait d'études vraiment à l'intérieur de l'architecture méditerranéenne mais on peut avancer l'hypothèse, parce que nous appartenons tous à un bassin méditerranéen quand même. Donc on peut avancer l'hypothèse, ça reste toujours à vérifier, que l'architecture là aussi, elle s'est inspirée du contexte méditerranéen. Donc la Sicile, la Grèce, d'abord le paysage est quasiment le même, c'est un zouel hachakoum, c'est des petites placettes. Les placettes sont et le cachet, mais ce qui est frappant, c'est que le cachet, le village il te renvoie toujours l'image mais actualisée. Mais c'est sûr que la comparaison, d'un point de vue extérieur, il y a beaucoup de ressemblances. Les matériaux utilisés, la tuile, la pierre, bon, c'est toujours les matériaux locaux, asrar, le bois, etc. Donc, les matériaux, c'est une dimension symbolique le vestibule, c'est ça qu'il y a toujours les concepts intimité sécurité sont toujours combinés. Justement, زعما وليت التصويره باش كيودي غادي تولي لك لو انا اصلا تفهموا ديريكت افيك ليماج وكذا دوالين. الوغ هاد ساتاكينيا l'image ça c'est le plus c'est le concept de l'intimité on avance ses bras غير داخل البخام اتولي c'est la rue vers la ruelle, c'est la ruelle à l'impasse est le vestibule, la cour, la maison. Je te dis comment on transite, شحال لي تيريتوار كتب بلا ما تفقر شحال لي تيريتوارات الحوض مش طاحيت مقريت سا ديبون ماذا الحق السخام وتصور داخل البخام on parle pas de la cour افريقيا داخل البخام ما فريمون tu es un intime sinon même ما تكشمض توسنا تجندي الفيستيبول تكشمض تولي يا l'espace public semi-public et il y a le privé. Et dans le privé, il y a 3 subdivisions. Il a le vestibule, c'est là la cour, il a la maison, il a le kham. Ça fait le vestibule. C'est un espace tampon, c'est un espace de transition. Mais tu n'es pas assez intime. Qui تستقبل تقيم واحد السخام نقيم زمرا داو القهوه على الفيستيبول وكشي مغار داخل الحاره. مي مسناك مليح نغدا تسيلي ضينا شو انكشم الحاره. ميدان مشناك مليح ما انكشم روخا. Donc, voilà, je vais utiliser l'espace en fonction de mes ressentiments, en fonction du niveau d'intimité que je veux atteindre. C'est pour ça que l'étude de Gerhardt, je me suis basé aussi sur un chercheur américain, Robert Altman. Il paraît que quand, c'est la psychologie de l'espace, il paraît que quand un usager de l'espace, il réalise l'intimité voulue, c'est-à-dire avec l'espace né, il réalise l'intimité voulue. Il atteint un sentiment de satisfaction morale, c'est-à-dire il
Mais s'il n'atteint pas le niveau d'intimité voulu, il va être dérangé. هذه تتوقلق. اما كني لو كان تورا درها ديريكت درها سخام نون استطفا هذيك شما ديريكت تاع البورت هذيك شما روخام تفني ضرا في الليل صافي دير ليسباس اللي تخدموض وكي جارا تكونترولي لاكسي راك تبغي الى لو كان نكس محسوب نكس الفيستيبول. Ça fait les usagers de la maison kabyle, ils ne vont pas atteindre l'intimité, le degré, parce qu'il y a des degrés d'intimité. Le degré d'intimité voulu. Au niveau de la maison, c'est un degré d'intimité élevé. C'est pour ça que la courbe est là, c'est un degré d'intimité élevé. Le degré d'intimité élevé, il va avoir un sentiment de déstabiliser, il bien, il est pas à l'aise. Et les chercheurs au niveau de la psychologie de l'espace, c'est un usager de l'espace. Dans un logement, tu vas développer une anxiété et tu vas développer de l'agressivité. الشغل نتسف ذي لي سيتين يزغن العباد تسف ضرزان تواقي تسف يكتبناك الحيوض خاطر لونفيرونمون يتاشين وتحمل نار باسكو لونفيرونمون يتاشين وسندي فكاره ازال تدير وروفانري ما نسن داخل الحيوض روفانري ما نسن ديجا نون سومون لا ديمونسيون تك et la dimension sureffectif etc. mais ne serait-ce que يرقص تمطوط في مغارين زيك تنجمعات تفتي ما تروحوا قلنا في ثالا تروحوا تجمعات تجارتي طنج ما تستوي ذا لوجمون السفري مانيس ما ثم غارثني مسكنت والسفري مانيس اشو الفينومين يوفيرن كيني في مغارين تصب انت دلا كاش ديسكالي تايما تدينا مي امكان تفهم ذاك خاطر بوين في جوستومون وذيك كتفن بعدا يموسنا وحال شاكين نفسي كل حال شاكين انا كنت متي تسموق الفنيك خامل تمرت القبايل الا الضيق الا اللي ساو ميم طون مي يا با دو فيولونس خاطر نورمالمون ودي تفهمن ذاك ندي الا الضيق تسلر د لا فيولونس نكوني غورنا غير لا الضيق مي الضيق نديرو ولا لا فيولونس شو غا اي خاطر فوالا خاطر ليسباس ني il est en accord avec la façon de vivre et les valeurs qui sont intrinsèques. Mais l'espace est utilisé d'une façon intelligente. Et les codes, parce qu'il y a des codes qui sont connus, parce qu'on connaît même des... il y a certains codes qui se perdent, il y a certaines notions, les valeurs, donc le respect de l'autre, le respect de l'espace de l'autre, les valeurs. Donc, est-ce que les valeurs typiquement les valeurs typiquement les valeurs, c'est les valeurs normalement, les valeurs, c'est les valeurs parce qu'on partage tous la même culture, on partage tous les... Mais c'est que مدرح دار تمدينت هتكشم ديال الانونيما واش واكاس يا dans l'anonymat dans le sens où مثلا دي ثدارت كني بغيو الحال جو بارل زيك وزعر ثورا كني بغيو كني بغيو الحال دي ثدارت il y a toujours un œil on semble qu'il y a toujours quelqu'un qui nous regarde اما كني on a un self control mais ما تروح دار تمدينت il n'y a pas de barranines ou de syndara d'un cours qui signe ou de signe. Mais il y a un relâchement. Donc, on a tendance à nous oublier un petit peu. Je ne sais pas, il y a d'autres choses qui rentrent en considération pour expliquer le phénomène de viande. Mais principalement, les cités qu'on voit, il y a la malvie, dans le sens où les cités, il est où mais ولاش عندها ثنجماض ولاش عندها ثرارض ولاش عندها ثقيمض tous les espaces d'accompagnement d'une vie normale. Il n'y a pas juste dormir dans la vie quotidienne. Il y a interagir, il y a jouer, se concentrer, etc. Donc les espaces, les cités dortoirs نيفنون ولاش يعني إذا أكثر نظن. C'est pour ça que les jeunes, même les gens نظن ils se vengent sur leur espace ou d'abord ils l'entretiennent pas
لي زيسباس بوبليك ليسباس كي ما ريفليت با دونك شو راه حاضره وجو مي ريتروف با دون سيت اسباس لا لا كاش ديسكالي على رزان جاجا كاشي ماشينو déjà le sentiment d'appartenance métier الكتيبه معليش دونك et je vais leur montrer بلي كيعجبنا inconsciemment il y a comme une révolte par rapport à l'espace qui n'arrive pas à répondre aux besoins خاطر هاد اللغه الدرنيه مي تساوين زيك ديال الجزائر تساوين دي كونسيبسيون توت فات تساوين دي بوا تساوين des plans déjà faits c'est le bloc de l'est كيف l'occident اخي داوينا الجزائر ثنبنون mais c'est des espaces qui ont été conçus pour une autre on a dit pourquoi une conception qui des gens et des bâtiments qui sont construits en Europe ils ne sont pas faits pour la culture algérienne, pour la société algérienne, d'autant plus pour que il a داوين لي زاركتيكت نو هذا قيمن هذا مسفهمن اسنين اشو خلاقا اشا نبنو يثمر القبائل اذا شا نبنو يثمر المزاب اشا نبنو يثمر شاك من كل جهات سان لا سبيسيفيتي ناس كان مثلا joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire à la fonctionnalité des espaces fonctionnels, on va des espaces qui perpétuent l'identité culturelle. Et maintenant, je ne me retrouve pas là-dedans. Alors, وكذا أنا تكتب نسقال شكون قلنا عندو حليش صغار ما ذاك نات فندم كنا مسح شلف وكذا في كل سنة مغنيس غاف تمثال تلقيتها مزورو تدي نبوي بعدا غاف الفني غيثمور مخمر القبايل الشغار يكتوبنا الشو نسالك ساعة وسقيفك ساعة وفراهيك ساعة ومنار أخم القبايل هناك داخل توتي جوستيفيي كلشي تواخذ ماشي كان كاكيا سي لو هازار مي كلشي توابنا فدرت ساعة السبه شغل تواخذ ماكن تفصل قانون تفصل واي دونك اكيد نقدر il y a toujours derrière المقصود شغل يبغى فنان خدمن لي زيسباسني خاطر كني تولي زيك الدنيث كني تولي امشي خدم تيركوا امشي سوين تي بحيرين نسن امشي فرق ثيويزي دونك toute cette organisation spatiale sociale elle est reflétée dans l'espace. دونك ودوسنا انا كان كي غادفنون تزروت غادفنون خام يلاه خمم ستادير خمم ناس ils ont domestiqué en quelque sorte l'espace pour que cet espace-là réponde à leurs besoins un petit سيديرن un petit تعيشين ويرنو même dans l'organisation spatiale également الشو غادي خبر مينتظن ميطعن الحوار مينتظن اسكو باسكو في الدونجي نغا في السهاله نغي ما كان ديالي ولا ديال السنده فايض il y a les concepts qui reviennent souvent dans l'organisation spatiale au Nord, l'intimité et la sécurité. D'accord. C'est-à-dire la sécurité, et toujours au sommet. Toujours au Saoun. Déjà au Saoun, quand on se retrouve au sommet, on a un avantage sur quelqu'un à Diali. Donc le concept est la sécurité. Toujours. Même Goukham. Kham lui-même, c'est toujours une sortie de secours. C'est bourse. Toujours l'un des gars qui d'air, c'est bourse مشطوح تاع في بوخام. Parce que s'il y a danger, on peut toujours c'est bourse secours. Bon, ثورد نهضر انا في داينين يفان دونك داينين شوغار. C'est pour protéger les animaux d'un et deux pour profiter de la chaleur que les animaux dégagent. ثاريش يجانن نقول داينه ثلاث ثاريش دينا يجانن ثاريش ناس خزان ندقس نو لو دي قال كي داينين يسكد لا شالور يسكد لا شالور سير اريك وروخامك دونك encore une fois c'est la fonctionnalité ديك تحاربنا في المال نسن ديك سبروفيتين ديك الشتوى الى الحامو بون سي سور كي الكانون دورنا الكانون الجهه وساوي سي هكا داينين ذاكي شبا وقيله ثلا اون ايماج زمرات الى الكانون في الماس ذاكي تاف قناص المذوذ الى وذكان دونك تاس لي زيسباس اللي خفيين مثل السبع الشغار المال الجهه بودا الكانون الجهه فلا Il y a toujours opposition entre le chaud et le froid, mais il y a aussi un truc de fonctionnalité. Le canon, c'est normal ou ça on est dit. نسولي لي فوتو جوستومون. هتولد هنا أزطا
تولد الداينين اكوش لا فوتو سي هذا اون ابل سا قاعات الثاني كانون تسموا ذكان سفلا لاني كوفي لا سي اون كوب ا دروات تولد كومون لو نيفو الزطا ذي هنا زطا تسقيا تسقيا voilà donc سودا l'image سودا on pourrait arriver plus tard c'est l'évolution comment la maison kabyle elle a évolué c'est une évolution disons idéale dans le sens استمر دينا الوقت هو الور زعما ما سحش في ذا استوى التليفون ما سحش في ازوف لاك ازول كمال ازول ينرجينك مان سعيد يوسانسيو طوا ازول لك سي حشرف الور ما سحش في تبعضي وليدنا ولا شي مازال ما دانوض مسلينك غاف خام القبايل ديالنا فيك غاف دارت ام كيتسوق ذا مزيك وكل نحقر ثورا عندها ثلاثه دارت بوسا اسكوفري ديال هاني ثلاثه كوفري ديال يوسف غنا شو كانوا قبل نحقر وسا هاد المساي غاف خامه قبايلين زيك افتا دارت القبايل زيك Il s'est déjà dit beaucoup de choses. Mohamed Saïd, il a expliqué beaucoup de choses. Et le schémani dit ça dans le filtre depuis la rue jusqu'au foyer de l'intimité de la famille. C'est bien ça. C'est le filtre logique donc du concept de la maison kabyle dans un village de Kabylie. C'est vraiment bien fait, bien conçu et explicite. Cela, je me souviens, on avait fait une émission justement Kilka Kamal sur la maison kabyle. On avait dit à peu près la même chose que ce que vient de dire Mohamed Saïd. En tout cas, bravo pour les recherches qu'il fait. Et surtout, aujourd'hui, par rapport au village ancien, il faut voir de très près le mode constructif, justement. C'est l'essentiel du village kabyle aujourd'hui. Le schéma n'est bon. Le filtre tel qu'il a été indiqué dans le schéma, il doit demeurer. Maintenant, conserver l'image de la conception d'autrefois n'est plus ajusté sur le mode constructif d'aujourd'hui. À chacun, la chose sur laquelle je suis d'accord avec Mohamed Saïd, quand il parle des matériaux régionaux. Les matériaux régionaux sont capitaux pour les constructions des villages, avec évidemment le concept d'aujourd'hui. Ouais. C'est un élément extrêmement important. Ouais. Je rappelle également, Mohamed Saïd en a parlé un petit peu, je suis allé en Crète. Nous, l'Afrique du Nord fait partie quand même de la civilisation de l'olivier, c'est-à-dire de la civilisation méditerranéenne. Je suis allé en Crète, j'ai relevé beaucoup de similitudes avec le concept de chez nous. C'est exactement la même forme de village, traversé par une artère principale, avec des petites placettes où se rencontrent les gens. Une placette chez eux, c'est effectivement mixte, et chez nous, malheureusement, c'est la société des mâles, parce qu'il y a des aléas religieux qui viennent frapper un petit peu le contexte, mais à la différence, nous avons effectivement celle-là. Parfois on arrange des mariages et tout. C'est vraiment à la fois culturel et social. Voilà, donc le parallèle que je pourrais faire avec les villages de la Méditerranée. Donc, je reviens, surtout, c'est ce qu'a dit Mohamed Saïd sur la ville. C'est vrai, on rentre dans l'anonymat, mais attention, je ne suis pas d'accord, parce que
la ville est composée de ce qu'on appelle les unités de voisinage. C'est des petits villages qui sont mis côte à côte, qui forment une ville, mais dans cette unité de la ville qui ressemble à un village, les gens se connaissent entre eux. Il devient anonyme que lorsqu'il va dans ce qu'on appelle le boulevard, où vraiment les unités de voisinage se rencontrent sur les places ou sur les boulevards de l'anonymat. Mais à l'intérieur de cette cellule d'un quartier où il y a disons, le pharmacien, l'école, enfin tous les équipements d'accompagnement, c'est déjà un village en ville. Oui. Bon, et c'est ce village-là, qui émane justement des villages ruraux ou des villages montagnards. Mohamed Saïd Ali a évoqué l'agressivité des jeunes sur un certain nombre d'ouvrages, les escaliers, les halls, les cases, parce qu'ils refusent ce mode de vie qui ne convient pas. C'est justement là le problème, parce que c'est le montagnard qui est allé habiter la ville et ne connaît pas le mode de vie de la ville. Voilà, donc disons en revenant au concept donc du village kabyle. Alors, Mazh Chlef. Oui. Alors, قيم يذنا وقت زمانة قيم كان يذنا خاطر ثورة إلى قان كشم غرثات درت بوسع خاطر نخمدو هذه التزوار أفخام القبائل خاصة لما المسلايد وما زاد المسلايد أفخام القبائل نزيك شو غارم كي تسوابنا ثدرت كي تسوابنا مثال درت بوسع ماشي تدرت نزيك تدرت الساعة تبدلو ذم الفني فوالا الفني ديالنا فيه زيك نفنو على حساب ان تدارت الساعه وذمك لا قالت تخالف في اللاس ولاش اخماد يكني وخام نظن اما كنا هذا لنا تجمعت تقريبا بزاف انت دارت ساعه لا رولينيس ثلا ساعه امكاني سفاره تدارت ميرق باش تحضر ثلا قد تدارت باش تكشم قد عدد في التجمعات من كل حاجه ضزطه مي غساكير في ريوان ولاش تجمعت عندنا ما فلاس البني اسكشنا تدا تساكي لانت لي فيلا لانت ويفنا ان باتيمون ويفنا اخام كلون يفنو كي يبغى ويفنا باسكو تنادي الكونفور الا قاس الكونفور باسكو يلاق في الثلاثه الاخصاص في الثلاثه ذاكي ديوس تقسيو تقسيد وقيلا قنسقرش بغي قرانا يمكن نزمر نبنو توتون ريسبكتون وذم تدارت النغ تدارت سي دو باسي ارزات تدارت تبدلو ذم ذاكي غي السن يذون انفذوا غوال يوني ونا ردي هضرن ونا يفذنا Je peux déjà amorcer une partie de réponse et moi, Saïd, il va peut-être compléter. Donc, effectivement, on a l'impression de voir le village se transformer en ville. C'est une mentalité taguine qui est importée de la ville. Donc, le villageois qui va en ville, il côtoie un autre mode de vie qu'il ramène chez lui et qui ne convient pas justement au relief, je dis bien au relief de la Kabylie puisqu'on parle de l'habitat kabyle. Donc déjà le fait de superposer des étages n'est pas dans la tradition de la Kabylie. Je reviens à ce fameux filtre du schéma qui est extraordinaire, il me plaît beaucoup. Comment, par exemple, deux familles, non, trois familles sont superposées dans un immeuble, comment peut-on faire venir, selon le degré d'intimité, une personne qui pourrait traverser verticalement d'autres familles qui habitent par exemple au rez-de-chaussée au premier étage et celui qui habite il est au troisième étage. Déjà, cette façon de voir ne convient pas à la Kabylie déjà, du point de vue raisonnement ancien. Mais de toute façon, la mentalité, elle reste la même. Maintenant, ce désordre est dû au manque d'autorité. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de règles imposées par l'administration qui limite
le concept d'un village. Je ne sais pas, le jour où on avait fait l'émission, je t'avais raconté une histoire d'un maire en Haute-Savoie, vers lesquels beaucoup de promoteurs étaient partis pour construire des immeubles. Et les immeubles dépassaient vraiment en hauteur les limites. Alors le maire, il prend donc les promoteurs, écoutez, sortons et regardons le paysage. Ils ont regardé le paysage, ils ont vu les sapins qui ont poussé à fond de montagne. Alors, le plus haut bâtiment ne dépassera pas la cime du plus grand sapin. Donc, les constructions qu'ils ont construites sont diluées un petit peu dans le paysage, dans le relief qui épouse la forme. Règle ou pas règle, architecte ou pas architecte. Donc, ce qui donne une image fausse du schéma ancestral du village en Kabylie. Voilà, alors justement غادي فيك واحد ساعه ولا سبع داك الشيء مثل ديبا باش نزار خاطر غير لو فغي غنقتي اللوث صافي دو. Ouais, il y a effectivement au niveau de l'autorité, en fait c'est la base, une tête d'earth qui a été perturbée, secouée avec la modernité. Donc les Basiliens n'ont pas pu résister à l'élan moderniste. Il y a des gens qui ont importé le niveau de vie urbain. C'est toujours le truc urbain-rural. Donc le fait qu'ils ne trouvent pas assez de résistance à cette oui, تجمع هذا الجمعان سنين تورا البنياكين تسوي مكاكين دونك مي كي تزمر في الجماعات تحبس البنيه ممكن الخصاص لا اي مي سي انكور plus profond, le mal est encore plus profond. Parce que nous connaissons, asini والله ريبنا وين يا 8 les étages, تورا شحال يكسولي. Donc même dans notre société en quelque part, on n'est pas conscient. La conscience sonore, on fait نقول كان وين يبنى يسولي غطاس or que ما بنينا كواتاس on adule, en quelque sorte, on encourage ce genre d'activité. Et on est venu à les étages, ils bombent le torse, et puis etc. Ils écrasent les autres. Or que, justement, elle va influencer les autorités locales. Mais tout ceci rejoint la façon d'être. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé où notre façon d'être, qui je ramène toujours la relation de l'espace à la psychosociologie de l'espace. Parce que j'ai fait quand même quelques recherches là-dessus, où l'évolution des mentalités, je ne sais pas dans le bon sens ou dans le mauvais sens, amène une évolution de l'espace. Donc, la société algérienne en général, Kabyle en particulier, on a évolué depuis, disons, depuis l'indépendance. Ça y est, depuis l'indépendance, c'est à l'image de la société. C'est-à-dire il y a une évolution dans tout azimut, dans tous les sens. Les valeurs se sont mélangées. Nous connaissons une glande de la tradition. On le jette. On jette le bébé avec l'eau du bain. On jette la tradition. Au lieu de faire quelque chose, on habille la valeur traditionnelle avec un habillage moderne, contemporain. C'est une greffe. C'est des greffes qui, normalement, qui ne vont pas prendre. D'ailleurs, elles défiguraient l'espace public, l'espace du village. Et ça a donné ce résultat où la peur du contrôle. Tu ne peux pas formater une mentalité, mais je suis d'accord, le rôle des autorités locales et des autorités morales, si je puis dire, est très important. Et si on ne tire pas la sonnette d'alarme, trop tard, d'ici disons, une cinquantaine d'années, certains villages seront méconnaissables. C'est un élément. Oui, monsieur Hachdef. C'est un élément extrêmement fondamental, les autorités locales, elles doivent vraiment réagir fermement sur ce genre de choses. C'est pas parce que X ou Y a de l'argent qu'il peut
se permettre des constructions comme celle-là. Donc, il y a vraiment des limites, il y a des bases à ne pas dépasser. Alors, à être ferme sur ce genre de choses. Et puis, allô. وي بس حشرف سول فيك هيك ساكي ورس لازا خاطر ثورة غير وين فنان الى يوني فنو باش هذا يساعد غير مني فنو الى وادي فنو باسكو ساعه تصب الرويس الى وادي فنو خاطر ساعه تصب وكان الى قادي فنو ايوا كذا تزغنويا سادير غير لو بوزوان سوسيال غير اللي ما نثوذ من التدارت غير القانون يمكن الزمان تدار تتقيم امذا نادي يزدا وذم تدار تروح حالها اي لا ومش وي Il y a une combinaison, M. Achlef, il a soulevé quand même les autorités gays, c'est un élément très important, mais il faut qu'on travaille sur l'aspect, comment dirais-je, on adule toujours tout ce qui est du sens il faut qu'on valorise cette dernière, il faut qu'on conscientise les gens que c'est pas de l'archaïsme, au contraire c'est une façon intelligente de répondre à un besoin spatial mais qui évolue d'une façon différente. Effectivement, la combinaison guide exchange c'est vraiment comme une matrice. Le besoin social, le besoin d'espace, l'aspiration à la modernité, parce que là, il y a un bâtiment à 5 étages et j'ai réussi. Mais il y a un bâtiment, il y a un couloir, il y a un donc, pour lui, mais l'architecture, l'identité culturelle, à travers le village, c'est pas ça. Ça fait il a la base. D'abord, Amdan, ça c'est un travail très très long et très difficile. Il est conscient comment dire, il valorise un excès de cet artiste parce que quand même c'est de la sol. Et c'est la formation de l'architecte. Les autorités, par les autorités, j'entends la direction d'urbanisme, soit la sous-direction d'urbanisme, la mairie, etc. Donc, dans toutes ces instances-là, les architectes doivent être associés. Mais l'architecte lui-même, c'est-à-dire l'architecte il le mouvement, sinon, excusez-moi, donc l'architecte, là, dans la formation d'architectes, dans les universités, dans les écoles d'architecture, dans chacun qui est je suis un diplômé de l'école d'architecture et on a fait la maison Kabyle, on a fait la maison du Mzab, la Casbah, etc. Mais dans un contexte histoire critique d'architecture, l'évolution. Mais où lorsqu'on a fait notre projet final, ce n'est pas une critique, au contraire, je suis fier d'être issu de Ouedaïssi, d'ailleurs je me débrouille bien jusqu'à présent. Donc l'école algérienne, on n'a rien à envier. Mais actuellement, les choses ont évolué, la technologie a évolué, la façon d'enseigner a évolué. L'école algérienne, l'école d'architecture algérienne, centrée sur l'algérienité. L'école Ouedaïssi, elle va spécialiser dans l'enseignement général, mais avec un approfondissement sur l'enseignement sur l'architecture kabyle, parce qu'elle est située dans une région qui a une identité architecturale différente. Et en passant avec la formation, on perpétue, parce que c'est une question d'identité. L'espace né, où il se vers n'importe quel espace de l'Europe, donc il est dénué d'identité. On peut toujours avoir un espace qui est moderne, mais qui nous rappelle quand même les origines. Ça fait, il y a la conscience, le pouvoir public, je suis d'accord avec Achlef, il faut qu'on encourage les initiatives dans les villages qui vont dans le sens de la conservation, mais pas conservation, de la conservation intelligente. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'on va sauver les murs extérieurs, c'est un habillage. Dans des solutions architecturales intelligentes, on peut retrouver le schéma de transition, etc. Il va les matériaux locaux, l'accès, qui symbolise un peu le village kabyle, où il est caché.
مس حشلف مي غير وين غير هاث في لا رياليتي بوسا اسكو لا لفنيك خامن بوسا تدرين القبائل نزمر دينيا ليدونتيتي اركيتكتورال كابيل il est en voie de disparition. Totalement. Ah oui. Totalement. Elle est en voie de disparition totalement. Je crois que la maison, d'abord, le village kabyle, les maisons sont attenantes les unes aux autres. Ouais. Et elles sont introverties. Elles sont introverties, donc le fait qu'elles soient accolées les unes aux autres, c'est pour affirmer la solidité du village contre l'ennemi, à la fois contre l'ennemi et contre les intempéries, les aléas atmosphériques. Aujourd'hui, on a extraverti le logement, l'habitat montagnard kabyle. Donc, il a perdu de sa substantifique moelle. Le village, avec ce que nous voyons aujourd'hui, perd ses bases, perd ses racines. Il devient banal, le village devient banal. C'est une ville. Il n'a plus cette spécificité avec laquelle on peut se targuer de cette valeur. Je suis jaloux quand je regarde les émissions sur France 2, le concours du plus beau village de France. On voit qu'ils ont gardé les origines, la pierre, les rues, les portes, tout ce qui est élément de construction ancienne. Les gens, ils gardent ça farouchement. Ils gardent jalousement donc ce patrimoine. Et nous, on est en train de le détruire sciemment. Parce qu'on a de l'argent, parce que Tiflan a de l'argent. Moi, je suis malade quand je vois ça. Alors, ما سحش باسكو ذاكيني انا فيك الا قد نفكسين استقسيين من حملات تص انا فرنسا كوم ان اكزومبل الور دي فرنسا تص تودرين غاردينا تص لاركيتكتور تودرين نسل مي ثوذرث وثلاثه تص داخل تودرين زادير تسافر ان اسباس دو في دي ثمثينين وتسعاني دوزيام في دي تودار نكوني تدار تثبت القبايل ذي ثلاث وثالث دونك تقلادنا في الكونفور نيا تيكون يخدم دون لا بريسيبيتي دي فنو غاخام رابيدمون بلا ما يشاو على الارشيتكت كان يخدم اخام راه يقدرون لي دونتيتي اركيتكتورال كابيل اكسيتيرا شغل ما كيف لا لورجونس. Ah oui, l'urgence, c'est toute une éducation culturelle, c'est tout un travail en profondeur, comme l'a dit Mohamed Saïd. C'est pas d'une baguette magique qu'on peut, revenir sur un concept vraiment d'un village comme il existait autrefois. C'est une histoire d'abord de volonté du constructeur et surtout de la responsabilité des autorités. Moi, j'insiste sur ce point-là. Oh oui. Voilà. Justement, les autorités, tu vois, كلنا ولا حديث نتاعك لما انا استقصير سي كمان مقل تدار تبوسا امكن فنو دون 25 50 50 سنه انا 25 سنه سي كتدارت تروح Le village il disparaîtra. Mais le problème, وقرا ما سحش فوق ما سمعت سعيد كيف غاد مسلايم سي كو تدار تقارب ما تروح سادير بلو دو فيلاج اللي تنسل مي ديرنا فيك وتسعر وذم التمدين باسكو امكن تبنى وتسعر وذم التمدين يعني شتي بداك وذم تدار ولاش وذم التمدين تويتيلارا. On arrive à pardon monsieur Chef, on arrive à des constructions hybrides qui n'ont pas de anarchiques, qui n'ont pas de base. مالوريزمون تيزيوزو تمدينتي وذيني ذكرى ما فرح ضار تيزيوزو تعرقني مكان خاطر dans un urbanisme qui aide la personne, c'est qu'on peut s'orienter, il y a des éléments structurants d'une ville, il y a des effets de perspective, il y a des rues secondaire, première, tertiaire, etc. L'habitat collectif, l'habitat semi-collectif, la répartition des îlots, la circulation, les trottoirs, si je veux dire un petit mot. Oui. Eh bien, autour de moi, et je le dis sans encombre, à des amis, si vous voulez voir la plus moche ville du monde, allez-y, partez à Tizi Ouzou. mais qui se راح يولي وما راح Tizi Ouzou.
Quand je me balade, quand je passe de la nouvelle ville, c'est une catastrophe. Les trottoirs, justement, c'est juste une parenthèse par rapport à ce que nous disons au débat d'aujourd'hui. Les trottoirs, ils sont jalonnés de marche et de contre-marche d'une hauteur comme pas possible. On ne sait pas rentrer dans les magasins. Non, mais... Un aveugle, un handicapé, c'est une catastrophe. La plus laide ville d'Algérie, c'est Tizi Ouzou. Il faudrait que... Pardon, Kamal... C'est juste une parenthèse. La parenthèse, s'il y a un prix Nobel d'urbanisme à décerner, moi je vais le décerner aux gens qui ont construit la terminée la grande rue Tizi Ouzou. C'est le prix Nobel de l'urbanisme. C'est Tawarith, la terminée la grande rue Tizi Ouzou. Elle n'a rien résolu, elle n'a rien réglé. Donc elle a empiré le problème. On ferme la parenthèse, voilà. Mais même l'évolution. Alors, justement. C'est lié. Voilà, on critiquer Tizi Ouzou. Non, c'est pas de la critique, c'est une remarque que je fais. Je suis d'accord, non. C'est pas une critique. Très bien. C'est une observation. Voilà, la remarque, Zakres Boussa, on s'arrête à Medine. ما تمقلوب ثمدين تبكي تسوق من التمدينين ونسالي اسم التمدين مالك لا غير سبوسان ونسالي اسم التمدين باسكو ولا حد خمم غير الزاد تدر كسقسينا دوار غير ما تدر تدر تسبوسا ورتنبني غتقيم تدر سوذ مثرار ورتنبني غتوغل تمدين تزكا. Oui, c'est ça, c'est un truc hybride. Donc oui, il y a une logique. Il y a une logique. Si la ville n'est pas conçu d'une manière rationnelle, d'une manière où on lit un langage architectural, une perspective c'est une perspective, une ruelle c'est une ruelle, la place c'est une place, les trottoirs sont... On ne peut pas faire mieux dans un village. On ne peut pas, parce que c'est une mentalité qui de plus en plus s'enracine chez les nôtres, chez les Kabyles particulièrement, aidés par le laxisme des autorités. Voilà. On n'associe pas les sociologues et les architectes et les historiens à la conception d'un village. Voilà. C'est malheureux, il faut le dire. Ouais. Peut-être qu'il y a une prise de conscience. Je sais pas. Récemment, j'ai participé à Tizi Ouzou à les journées du patrimoine sur l'architecture traditionnelle comme élément identitaire. Donc le patrimoine matériel et immatériel, la Kabylie. Je pense qu'il y a, j'ai parlé même avec des universitaires à Tizi Ouzou, il y a une petite, il y a une prise de conscience. J'espère qu'elle va continuer. C'est-à-dire les travaux au mois de mai à Dan, il y avait des exposés, il y avait des présentateurs assez intéressants qui peuvent c'est-à-dire porter vers une réflexion qui va amener à réfléchir sur des solutions pour bloquer l'hémorragie, parce que c'est une hémorragie ما تكملك كي هناك تعقل كي تفاري مني وتفضي منك ديت مدينه وتفضي منك ديت الدار دونك زين تفضي منك لكن يدلو غير رمد الخلطه يدي ضران باسكو انه غير مادام مذان يمذان يمشي المذان سي لوي l'usager de l'espace. Donc, c'est un travail en profondeur, encore une fois. Il y a la société, quand on éduque l'individu, l'université, elle forme l'architecte et le futur architecte, et l'architecte, il a un rôle à jouer dans la prise de conscience de toutes ces problématiques-là. Et avec la combinaison pas de la complicité, mais au moins l'encouragement des autorités locales pour freiner ce fléau et faire des barrières. Vraiment, il y a des plans d'extension à citer. Il y a des plans d'urbanisme directeur. Après ça, dans tous les plans d'urbanisme directeur, il y a des régions, sous-régions. Même les villages, normalement, au niveau de la mairie, les mairies, par exemple, c'est un service technique. Dans le service technique, ils peuvent maîtriser l'extension du village. Et elles peuvent dire, OK, à l'intérieur du village, voici les contraintes, on appelle ça les astreintes et les contraintes. Mais
مثلا une deuxième des conditions moins contraignantes qu'à l'intérieur du village. انا شما تيرا ذا شوف كي قلق انا خدمه خاطر الساكن ما ثبوق ذا زعما حال غلطه زعما اي تكون جميله غلطه الساكن شغل ما كنا يثذرين القبايل يغارد البنيه سي كوبي كولي تخمم ذي كراجل ومن بعد تخمم ذا خام مبدا خام ديال نتيك لا ماجوريتي تاقا خامل كيف كل وار تا خامتا غوش تا خامتا دروات اكسيتيرا انو نوتردال كيف ومن بعد ثدرت ودي زدان داخل ثدرت سميت ثدرت تقديم مثلا لا بوبولاسيون على ثنرنا دونك تصفغنا وكي تذرين داير ثورا ثدرت تنتظر ثدرت من طنطق تذرين ذا مكي الزمار الو اسني سي ثورا باش نحبس لي موراجي هيك امكن الزمار انقابل نعم كي قلق هذه البنيه على حساب الاول اما تكون سي زارشيتيكت وكذا تغير لي زارشيتيكت النظام يمكن زمان نقابل اساسكا يمكن قال قادا نبنو ايوا كنت دارت تقيم تدارت نعم الولا باللي كتدارت هذا تصغاب كاكي 15 سنه يمكن زمان نبنو سي ثوره انقع ثامذين. Maintenant, je peux répondre à ta question. C'est une histoire de texte. C'est une histoire de texte. Donc il faut que les responsables locaux, aidés d'un certain nombre de responsables du village, Fejmeis, diriger des textes qui puissent ordonner tout ça, réguler tout ça et donner, disons, une logique à la démarche de l'édification d'un village. Si c'est dans le domaine du public, tu marches comme dit l'administration. Si c'est dans le domaine privé, on peut se rapprocher de l'idée administrative dans la limite donc du respect de la conception générale du village. Voilà. Excuse-moi. Une histoire de texte. Alors, histoire de texte, est-ce que quelque part, tu sais, d'une idée que est-ce que le rôle des comités de village, c'est un rôle bien défini, les données جديدين, le village aussi, il a qu'à discuter dans l'organisation du village, même le village Khamen, il y a un cahier de charge propre à tête d'ert. C'est l'idée que c'est un point qui est essentiel. Dans différentes régions, les matériaux, enfin la construction des villages doivent respecter le matériau local. Voilà, pour justement ce nouveau mode constructif, disons adapté à la modernité, tout en restant dans son originalité. Voilà. Je suis sur la même longueur d'onde. Donc il y a le rôle des autorités locales. D'abord, il a la volonté politique, c'est-à-dire on veut sauvegarder, si on a un programme politique de sauvegarde, parce que l'architecture en France, elle a une base très forte. Moi, quand je Paris aux alentours, باش تبور dans un endroit, surtout s'il est classé. Juste un exemple de Ottawa, tout un ancien immeuble venait une extension d'un centre commercial. Ben, comme le quartier était classé, il y avait des ouvertures qui en briques pleines. شرط الناس بونكي تخدم ثاني هون مي لا فاساد كي تدار ما كان ثلا هدنا كسر ديناميت خم باسكو دي 3 4 ايطاج سو تيران سولين دا ساون مي خم لي زون ليميتي اوتاوا وزمردار تبنوا سنيك البارلمون دو كندا سي une hauteur donc en valeur absolue وزمردار ديك سنيكس خاطر مثلا ذاك كي 35 ايطاج مي البارلمون ذاكي لا قرا ديباسي دونك ديجا سيت ريغ il y a une limitation. La limitation, c'est le Parlement. Dans certaines villes américaines, il y a un toit, bon, Chicago, c'est autre chose, mais dans certaines villes américaines. Alors, كي نوهم تقول لك نسي البيرونو كيفان اميث ولا بوين لي بريك نزل بوين سي يوث سلسقن يوث بريك بار بريك ils ont reconstitué la façade ni يهدن
Donc voilà l'exemple qui est par rapport à la maison Kabyle, la volonté politique d'abord, où si on dit, on décrète ou quelque chose comme ça, l'architecture est un véhicule identitaire pour la société. Donc il est très important. S'il est très important de sauvegarder l'identité culturelle de nos populations, donc il est très important d'octroyer à l'architecture les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. À ce moment-là, une fois qu'on a cet objectif politique, les autorités, elles vont le matérialiser. C'est quoi? Au niveau du village, des incitatifs. Et même au niveau des villes, hein, parce que pour l'identité, elle touche la ville, elle touche le village, l'identité unique, tu vas te retrouver un des Alors, au niveau des autorités locales, ils vont faire ça. S'il y a un projet, même les soumissions, dans les soumissions, les entrepreneurs nés, il y a un cahier de charge. Dans le cahier de charge, il y a des règles, il y a des éléments fondamentaux à respecter. Et on dit, tout nouveau projet doit comporter telle chose. C'est-à-dire, tout nouveau projet doit contenir dans sa conception des éléments architecturaux essentiels à l'identité kabyle. Donc, l'architecte qui va concevoir, il doit faire une recherche pour que les espaces qui sont identifiables pour l'identité kabyle, le projet doit être accepté. Donc, si un projet d'ensemble la ville, il maintenant le village, les incitatifs financiers, la volonté politique, elle est accompagnée d'incitatifs financiers. Voilà, si tu veux rénover, tu dois faire un budget, à condition, et parce que je le classe. Il est classé, disons, élément important dans le village. On ne touche pas ni au mur extérieur, ni à l'enveloppe extérieure. Je vais même restaurer. Il y a même un budget de restauration. Je vais restaurer des shqaq là, mais quasiment, on ne va pas faire des musées, mais au moins on va sauvegarder ce qui est sauvegardable. Donc, la dernière fois, les murs d'extérieur, la brique pleine, la brique plaquée, c'est des matériaux qui n'ont rien à voir avec le contexte local. Ça défigurait complètement, ça défigurait le visage de l'ensemble. soit شو قد قد يبنوا دونك ماذا قلنا ذاني قوفا غادي يبنوا صدغه ça coûte cher. Mais justement, je viens de dire, s'il y a des incitatifs, maintenant s'impose sous zéro. C'est cher. Et on contribue. La volonté politique est très importante parce que l'enjeu, si on pense que l'enjeu est très important, donc l'enjeu, on va mettre les moyens nécessaires pour sauvegarder. Il y va de l'identité nord. D'ici 25 ans, bon, ça dépend des rythmes. Les Tudder n'ont pas encore suivi ce rythme-là. Mais c'est enclavé, mais c'est mchta. Mais les Tudder, c'est mqaranin, c'est des Tizi Ouzou bis. C'est-à-dire, c'est des antennes de Tizi Ouzou. Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire là. Mohamed Saïd, il a raison. Cette volonté politique, il faut qu'elle demeure. Il y a la volonté politique et puis aussi il y a la contrainte. Il faudrait que l'administration soit rigide sur ce genre. Si on veut sauver nos villages, il faut que l'administration soit rigide sur ce sujet-là. Voilà. Et j'y tiens beaucoup. Mais je كانت تجهد لا دوموند امكي كزما خاطر فاش هذاك الشيء اللي الاركيتكت خمم ذاك دي فرنسا زاد بالليكليسيتي سي اون ريبونس ا اون دوموند d'urgence. On n'est pas en train de faire le plan Marshall, là. Justement. De dire, on est en train de défendre le village kabyle. Justement, défendre le village kabyle. تدرت القبيل لاني مزاغ لان وديك بغانا ذبلون بغانا دايشن بغانا تسعوا لاخام بغانا دار لاخام. Ils peuvent construire des châteaux, mais à condition. C'est le Kamal. Ils peuvent construire, si on veut, des châteaux, de grandes maisons. Mais la condition sine qua non qu'il y ait une structure de contrôle administratif plus la volonté politique, comme vient de le dire Mohamed Saïd, mais avant de poser la première pierre, le projet doit être soumis à l'administration qui doit voir le gabarit,
cahier de le charge. matériau utilisé, C'est le cahier de charge, oui. le cahier de charge en général, voilà. Et c'est tout, selon une directive de l'urbanisme, point final. Et comme ça, pierre par pierre, on finira par construire des villages comme nous le voulons, avec peu ou grandes familles. Voilà. L'élément essentiel à rajouter à cette recette, si on veut dire, c'est l'adhésion de la population. هو يمزدا تدار ناق خامن هذ قبلن باللي هذ دابور دار نصلو خبار باللي كايا ضرون ديال البنيه غاس البنيه السوسان مي ادي ويسير زدات اتصل الحوايج يروحن إلاق لاديزيون إلاق هذا مسفهام هذا وذي قبلوا لي زوتوريتي لوكال لا فولونتي بوليتيك اي لي زوزاجي لو ميم اسينين اوكي سي ان بروجي خيعجبن اون ادير شنو فك دايني لاقان يكون نفكاي لاقان اقلا انا نسوفغاردي ليدونتيتي نا سي il faut si l'usager n'est pas convaincu موري وتنستقنع باللي كانشتاقين ذيني الهان يوذل السنة ذيني الهان يومزرو النار ذيني الهان يثودرت النار ثدرت سيد لا راسين ثدرت الدر تعيشض تدرت امكانك ثلاث ودرت عندي ثلاث ودرت ثدرت دونك يثودرت يبقى قد دافن الجيل نظن مولاش مودف ما وفند ثين زدوغين كيف تنزدوخ كاي داوود كاين ناي داوود كيف تنزدوخ ناي داوود تنزدوخ ديت مدينه تنتيزيوزو كيس في لا ديفيرونس كيس في لو كاركتير ناث موسى ناي داوود مي بصح الا لوزاجيني الا قد تستقنع استقرض راه حق يمكن ديس تخامين خاطر الا كنصوفي ليدونتيتي لا الا سوا ان كونترا غانيون يوك هذاك هذا وين يبنون هذه تستنفع لا سوسيتي اون جينيرال تستنفع سي فري كو il faut qu'il y ait de la rigidité dans le sens de la rigueur, c'est beaucoup plus la rigueur au niveau de s'il y a des textes, il faut les appliquer, il faut les expliquer, et une volonté politique, il faut la mettre en place, et mais ça avec le concours et l'adhésion des usagers. Sinon, il y a un travail au niveau des associations, des associations les associations locales, il y a un travail au niveau des associations locales où elles doivent intégrer la variante, la donnée architecture habitation ذي القديشنسن الها ما قدشنا في مزرو قدشنا في لا كولتور مي الاركيتكتور في بارتي لا كولتور الى قررت تسون مي ثورا استقسي سي كو ما تفدر تنزيك ما تحشفنا واحد ساعد يودي هنا هذا تفدر تنزيك الى وفريد الماس نتا دارت اللي بردنا ريزيرفان الو دينا غيفان باسكو فريد مقران الى قتعدي الزايله تقاصدها في الزايله مكان تعدي ازري بدانتي كيف تقاصدها في الزايله مكان تعدي وكتخشمض غير خامي قلنا يكسر الساكي تدارت تقديمت يفردان قيمنا كلا ما نخدم تدارت جديد ثماينوث اما كي خدم انت مدينين فوزات ميو بلاسيك كو مو فوزات دي سبيسياليست اون فيل الى قادين ان بولفار لي زافنيو لي رويال لي بتيت رويال ومن بعد ليسباس دو في دينا كي لقات كلشي يتوخدم الساكي دغناتيك نفنو نتقاردي كان فريدني ونزرا راه اساسك شي حوايج فريدني ونزاب لك تدار تسكا اساكي 15 20 سكواسن يزما حال يفنو وذاكين الى كان ديك الزما فريد رديه هنا وكذا استدي اوريل تساعد كان روح فنو وتخميم غير فايض اساسك وني قلنا فيه ولا نغاير parce que il y a un problème énorme de Gorna, c'est le problème foncier. On n'a pas encore réglé le foncier de Mourtana. Dans le sens le foncier, qui est propriétaire de qui, de quoi et à quel niveau. ما تسفر un projet d'utilité publique تفضل كاين بابا تستحار دينا ذاك النا تحدث العقود استفدار العقود دونك il y a un problème du foncier à régler surtout des le problème du foncier السقسيني effectivement le développement des زيك الزايله ثورة c'est un automobile donc on a évolué à ce moment-là il
il faudrait penser toujours à la planification, à l'extension du village. Et l'extension du village, qui c'est qui la prend en charge si on revient d'une façon de gestion moderne, c'est la mairie. Il y a le service oui, l'administration, le service d'urbanisme, le service technique de la mairie. Elles ont le plan tête d'artenir, elles ont l'extension. Il faut qu'il y ait l'architecte, l'urbaniste, l'ingénieur, l'équipe Nindina. C'est à eux de voir plus loin comment le village va s'étendre, comment il va. Et toujours, il a قاكودي يمزدوا انت تدار الى قال مساهم كاينين وين تصغر دفير ذيلا وين كاينين تيليساو دونك ما نقي ما كان طوموبيله تعدي سي رزات اي اون بلوس سي ان بروبليم انورم سي البروبليم دو فيردي les problèmes réseau divers. ثاني مسيح شلا في لي فيلاج دو فرنسا تروح لي فيلاج دو فرنسا تحفظ الانترنت تحفظ une fontaine publique تحفظ la climatisation donc ils ont utilisé les outils modernes avec une structure traditionnelle parce que les villages endégués, ils ont été conçus, ils ont imaginé leur extension, leur développement pour absorber la modernité. Nous connaissons, les mentalités ont évolué comme elles ont évolué. Les terrains sont pas rigides d'une façon, un problème de foncier, on a rien mais comme chez Fiji, on essaie de forcer la modernité dans la tradition, et voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce problème du foncier, mais quand même, d'abord il y a deux questions. Il y a effectivement ce problème du tracé du village. Il devrait y avoir une cellule de réflexion au niveau administratif qui doit tracer des lignes directrices d'extension d'un village, d'entrevoir. Et quand il y a un blocage au niveau du nouveau tracé étudié par des gens avertis avec la donne évidemment de la participation de la population, et on parle évidemment, il y a ce qu'on appelle le droit de présomption quand c'est dans le but d'une utilité publique, c'est comme ça, on va préempter, on te paye ce que vaut cette partie qu'on te prend, c'est dans l'intérêt public. L'intérêt public. Voilà. Donc ça c'est pour répondre à la question. C'est vrai que je voudrais quand même revenir sur un tout petit problème. Tout à l'heure, Mohamed Saïd, il a eu raison sur les symboliques et la décoration d'un intérieur qui doit s'édifier justement à cette mentalité de Kabylie, des familles de Kabylie. Donc, autour de ce petit noyau-là, on peut construire des tas de belles choses avec tout ce qu'on vient de dire, avec toutes les remarques qu'on vient de dire. Donc, le village s'identifie finalement à un ensemble de familles à partir de leurs éléments de base, de leur décoration, de leurs affinités qui forment un ensemble, un grand village, évidemment avec cet apport que nous venons de dire, l'administration, le village, la rigueur de l'administration, la préemption, l'extension du village, tout ça rassemblé à partir donc de ces symboliques de la maison Kabylie. Alors, تورا هذا تقسيم خاصو لما غاكودي تزلطاس اسكو ماذا قال تروح تدارت العوايد تجديد لا دي نورفون يكنا تكر الحوايج جنس عازي كذا تروح انت خاطر كمام الاركيتكتور الحاجه تماينوث تسوي دار كومبورتمون تماينوث الحاجه تقبور تصغيمه تقبور. Oui, on revient toujours à la relation personne-environnement. Donc, il y a des études il y a des courants. C'est l'environnement qui influence sur la personne. Oui, c'est la personne. Une personne, je me situe au milieu. C'est-à-dire, il y a toujours une influence mutuelle. Qu'est-ce que c'est que la personne? Toi, là, c'est forte. Donc, c'est un espace, c'est un comportement
qui a s'est traduit physiquement, spatialement, ارتجمعت. امان نداكم من امان مي بصح خدمنا ثلاوين تنجمع ثلاوين سيرين تشتان دينا خدمت دي زاليونس خدمنا ثفرنيت ثالا دونك يان كومبورتمون مانتنون لو كورونت كش متسخن ثلاوين يرقى استشخم دي فوا تنجمع ثلاثه تروح تنجمع تقول خام ديجا يا cette pratique qui est partie فهمها ثورة ما تدير روحن لي زيليمون دوريونتاسيون ني روحن سي عم اك نيفوي تجمعث لونطري دو فيلاج بيان ايدونتيفيي سي دي زيليمون ريبير دي انديفيدو ما روحن اي بي لو شيمانيك دو لي ترانزيسيوني il y a un déséquilibre qui va se faire dans les Sud-Arabiens. Si l'architecture, les concepts, parce que les concepts, c'est un truc théorique. Le concept, on connaît une esquisse d'un projet. Avant de faire l'esquisse, c'est sûr qu'il y a la plateforme, il y a l'environnement, il y a le terrain. Mais l'usager, d'abord, c'est tout ça, en dessinant les esquisses, en parlant avec lui, on a une idée de ce qui se trame. Et l'esquisse, on lui présente, mais quand il est satisfait, quand il va vivre dans cet espace-là, il va vivre d'une façon. Donc, on connaît les espaces nord. Et je reviens sur l'étude d'Ikhadma, il y a même, je ne suis pas le seul à le dire, dans l'évolution, si on ne fait pas attention à ça, dans l'évolution de l'espace kabyle, de l'espace en général hors nord, il y a toujours des espaces résistants qui ont résisté au changement. C'est l'observation dans l'habitat, l'évolution de la maison kabyle, l'évolution de la maison d'Umzab principalement, où à travers les années, on a constaté que les espaces transitionnés, ils sont là. Mais des fois ils sont interprétés d'une façon différente. Donc, dans la conception future, il faut toujours tenir compte de ces espaces-là, parce qu'ils font partie de notre imaginaire. Mais ça veut dire la mémoire, les valeurs, ils ont été désordonnées. Il y a des habitudes qui vont disparaître, et même ça va influencer, donc il y a l'environnement qui va influencer l'individu sur les relations, c'est-à-dire les niveaux d'intimité qu'on veut désirer, qu'on veut atteindre. On les verra pas de la même façon. On va avoir un problème identitaire. Donc, on peut créer de nouveau, les cités dortoirs, les villes, il va y avoir du vandalisme, il va y avoir de l'agressivité, il va y avoir du non-respect, on va avoir des petits ghettos et tous les mots urbains. Monsieur Achdef. Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est le vif du sujet. Je suis tout à fait d'accord. Si toutes ces symboliques, toutes ces belles choses ancestrales s'effilochent, on aboutira justement à l'agressivité, à ce qui se passe dans les villes. On transforme le village on transforme le village en ville, et puis voilà. Et notre société s'effilochera et disparaîtra. L'âme de la population montagnarde disparaîtra, s'effacera, et puis voilà. Et puis je voudrais quand même rajouter un élément important. L'histoire, elle se quantifie, elle est dite, elle est décrite grâce aux ouvrages d'architecture. Quand on parle des grands ouvrages dans ce monde-là, l'histoire se mesure à ces ouvrages d'architecture qui ont jalonné toutes des millénaires et des millénaires, depuis les pyramides jusqu'à nos jours. Quand on veut décrire une histoire, on se repère par rapport à ces édifices architecturaux ou villages ou quelque chose comme ça. Si aujourd'hui ces villages disparaissent, les traditions succulentes disparaissent, ben voilà, on tombera dans l'anonymat, et puis voilà, c'est tout. Et puis la Kabylie,
مزيغ سني الناس اتدويلس فوالا كل شيء شود دونك كل شيء شود كل شيء اسكو لنا كامل تقرا كراج لي زيتاج il faudrait réfléchir à une façon assez subtile de marier tout ça. C'est normal, tu relèves avec c'est un automobile. Il a cassé un garage. Quand même, il a cassé un l'architecture kabyle zikoulash garage. C'est tout à fait normal. Zikoulash garage, tu as zikoulash automobile. Donc, الدينين زيك تورا الدينين ولاش parce que on a évolué. La fonction. Donc, c'est une demande la casse de la solution. Exactement, ouais. Et puis, le mal n'est pas fait de parce que ça cadre pas avec la vie actuelle. Donc, le mal ici en amkan, la vie ici en amkan. Il suffit de trouver une combinaison entre les besoins qui ont l'évolution moderne et les valeurs qui nous caractérisent en tant que peuple, en tant que société, qui nous caractérisent en tant que peuple en société, on va les réinterpréter dans un espace moderne. C'est pas figé. L'idée, c'est pas de figer la tradition dans le village. C'est de faire, comme les Japonais, comme les Chinois, ils ont fait, c'est de, actuellement avec, et en Europe, c'est de marier les besoins modernes avec ce qui nous caractérise et dans une architecture qui ne va pas perdre son identité. Si elle perd son identité, c'est que d'ici quelques générations, les enfants, les générations disent une carte postale. أنا هنا قلنا أنا مشي قلنا الفيلاج زيك أنا مشي تعيشين زيك مي ثورة ولاش مي هذا كتخدم خاطر الساكن قلا تدير خاطر زيكني غنسعى الحوايج الزايله يوكل انا نحو ثلاث غارد في كاروس زيكني الحوايج تدير الكونفورس بساكن امذاني حوايجي امكن زمر هذا الفنو دي تدارت افيك لابود ديال نيت سو الكونفورم بلا ما ارزيغ ou de l'architecture effectivement il y a dans tout le tableau un peu j'allais dire pessimiste qu'on a dressé et le colloque qui a été organisé par Moulid Mamri في le patrimoine matériel et immatériel. Mais là, les architectes, il y a un architecte qui a présenté des projets où il a su intégrer le garage. Il a repris une construction, c'est une construction individuelle, un poteau, un couloir, et le propriétaire, des fois le propriétaire, l'usager, il doit être aussi convaincu. Il se fera un projet intéressant où on retrouve même la notion dans il a combiné avec des trucs de demi-niveau parce que et avec des demi-niveaux il a intégré le garage un سادك automobile سنيق استخدمين كور اتكشمنا directement شغل بسقيف اتكشمنا الحاره خامل et tout ça donc il y a toujours des solutions نروح la formation de l'architecte et c'est un point crucial aussi. Il faut doter les écoles d'architecture des moyens. Je sais de quoi je parle. Comment ils enseignent l'architecture. Au Canada et aux États-Unis, je sais comment ils enseignent l'architecture. Comment ils préparent les architectes, les étudiants d'architecture, comment ils les préparent à la vie professionnelle. La transition et les prises en charge d'une façon efficace. Et l'architecte Maïnout Najid, quand il arrive sur le marché du travail, il aura déjà les grands enjeux, il aura déjà c'est quoi la problématique mondiale, régionale, etc. Donc la formation d'architecture, c'est un élément, en plus de la volonté politique, c'est un élément crucial dans le casse-tête, dans le puzzle. مسح شريف الوغ دونك كي توري لنا سيت اون ايكواسيون 4 كونو كنسينا وين زعما سي لاقي الماتريكس الوغ خاطر الى امزدا هذه يقبل بالليك الى قاس هذه يبن وغادي يزدا اكن يدير الكونفور لا معنى الى قخام هذه قدر وذم تدارت الى البوفوار بوبليك ادشكش بلي ما نسلسل قوان ريت سوا تبقني وكني تدارت في الضرورة
الارشيتكت راه يخدم لي بلون الا قدرنا فيك ماشي كان دي فقط الدبلوم مي الا قاس دي ستاج الا قدرنا فيك اون ايتود هذاك ندير تزويره تيزيوزو لا كل ارشيتكت تيزيوزو بكيت اسكف كلا كابيني بكل ولاد تفهم بكل تفدي الوذن مي انشتاق دي بروبوزيسيون مي ثوره خاطر قناه نهضر نخمم الكونستان كريتيكي نقم داك واش يقول العقل ذا شو قال قاعد يتواخدم اون اورجونس Voilà, il faut se mettre au travail intelligemment. Mais je voudrais quand même insister sur un autre point. Comme la déclivité du terrain est très très forte, quand on construit un immeuble tel que je l'ai vu sur les images que vous avez passées là à l'écran, attention au glissement de terrain parce qu'il y a la fragilité du terrain. Un terrain pentu n'est jamais stable. Un Michelet surtout, Michelet est connu pour ça. Sinon, je rejoins tout à fait Mohamed Saïd concernant le concept d'un commerce, d'un garage et tout. Moi-même, on a construit avec mon frangin Flassia Fort il est décédé récemment. On a conçu une petite maison sur un terrain pentu avec un garage bien intégré qui est en entresol et puis un petit rez-de-chaussée qui a... On n'a pas besoin de construire 3 pièces cuisine, 2 fois 3 pièces cuisine séjour avec 2 garages intégrés en sous-sol, sur un terrain pentu, ça va très 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 bien. C'est devenu une visite du village. Tout le monde vient visiter la petite maison qu'on a fait. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut faire avec des architectes. Il y a de très bons architectes qui sont préparés. Et puis il faut aller dans ce sens-là, c'est tout. C'est des choses toutes simples. Toutes simples. En plus nous, on a fait de la critique constructive. On n'a pas fait de la critique destructive. Nous orientons pour que les choses aillent bien au village, dans le village kabyle, tout simplement. Alors, على حسابك ما تكمل سكه ودي تغيمارس من التدار تاع 10 سنه 15 سنه. Oui, je l'avais déjà dit lors de l'émission précédente que nous avions fait l'année dernière. J'ai dit, attention, déjà au niveau assainissement, si le village se transforme en ville, l'assainissement nécessite un certain nombre de moyens techniques pour l'évacuation de toutes les eaux usées. Il faut déjà au niveau administratif, l'administration doit prévoir des stations d'épuration parce que j'ai vu des constructions en Kabylie se faire comme ça avec un tuyau qui va dans la nature et puis voilà, et ça attire beaucoup mais est-ce que c'est une question de maladies, de parasites et c'est un côté aussi qu'il faut examiner au niveau de l'habitat kabyle, au niveau de la construction des villages. Mais l'assainissement, c'est une question technique, c'est un grand problème à l'avenir. Pour moi, ça sera un grand problème à l'avenir si on continue de construire de cette manière-là, oui. Si les mairies, les municipalités n'organisent pas par groupe de familles, par groupe de logements, des épandages, des fosses septiques, des petites stations d'épuration, oui, le barrage Nouadaïsi, il sera pollué avec le temps. On revient toujours à Kouchichoud, c'est-à-dire même le VRD, ça fait partie du plan d'urbanisation entre parenthèses, du plan d'extension, oui. Donc tout ça, même la gestion des déchets, il y a un problème énorme, la gestion des déchets à Rassar. En plus. Donc oui. Ça c'est de l'architecture. L'architecture, d'abord, il est urgent de mettre à l'ordre du jour cette question-là
au niveau des associations, les associations les comités de village et les associations elles sont quand même assez actives. C'est-à-dire en réalité c'est l'urgence خاطر لن تدري ساعات دي كوميتي دو فيلاج لن تدري ندير روح دي كوميتي دو فيلاج اساكي دي لاق لا ستركتور دو كوميتي دو فيلاج الدوغال وسان ان رول مقا كي سادابت على دوموند تورا اكزاكتومون يلاق سمياس كوميتي دو فيلاج اسوسياسيون لوكال يلاق ذينا اون بريز دو كونسيونس immédiate. Mais le point essentiel à Kamel, c'est qu'il faut valoriser l'architecture avec un grand A. C'est-à-dire, l'architecture, l'architecture, il le rôle de l'architecture. On a tendance à banaliser l'architecture, à la limiter à l'architecte donc il faut élever le rang de l'architecte dans la société algérienne et lui donner aussi la chance. Les architectes, je suis désolé, mais c'est les miettes. Les grands projets, les grands projets où on peut s'exprimer. Donc, c'est-à-dire بغات المسلايض امك الارشيتكت يكتسوا حقار ذي لوين دقيق لقد يسوف طيب سنين سوالي فرانيين شغل ميديسين كيف tout est relié. Donc il faut qu'on fasse confiance à nos architectes avec toutes leurs s'ils ne pratiquent pas, ils ne vont pas s'améliorer. Bon, s'ils ont des faiblesses, ils vont les éliminer. Si on combine ça avec une formation adéquate, moderne, ça va donner des résultats. Il faut faire confiance à nos architectes. Les gars, des projets, ils vont se surpasser, ils vont se sentir appuyés. Donc, même les architectes, il faut les convaincre de ce projet-là. Il faut qu'un architecte réfléchisse, adhère. Il faut les adhérer à l'idée de la sauvegarde de notre culture. L'urgence, c'est les ordres des architectes locaux. L'ordre des architectes nationaux, mais il y a des ordres l'ordre des architectes ils font les efforts, mais les autorités locales, la wilaya, etc., ensemble pour qu'ils s'écoutent mutuellement, la direction d'urbanisme, avec l'ordre. Les architectes sont exclus. Il faut que les architectes soient inclus dans tous les projets de développement. Ils sont les mieux placés. Donc il faut redonner à l'architecte sa place, lui donner, peut-être qu'on ne lui a jamais donné pour la redonner, donner à l'architecte une valeur sociale, expliquer l'architecture. Et ça, c'est pas urgent, c'est pas dans des mesures urgentes, mais c'est des mesures qu'on peut implanter ces tours-là pour qu'à l'avenir, l'architecture soit vue comme un moyen de transmission l'identité. Voilà. Oui, c'est essentiel ce que vient de dire Mohamed Saïd. L'architecte, c'est la construction du patrimoine d'un pays avec l'aide de l'administration. Il ne faut pas perdre de vue l'importance de l'architecte dans un pays. Parce que l'architecte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les architectes dans le monde édifient le patrimoine d'un pays. Et en Algérie, je crois qu'on ne donne pas cette valeur culturelle de l'architecte. Je dis bien la valeur culturelle au sens large du mot. Attention, parce que l'architecte, il est là à l'écoute de la population qui lui édifie un espace de vie. Oui. Attention, c'est très important ce que je viens de dire. Et en Algérie, on n'entend pas de cette oreille ce que je viens de dire, malheureusement. Ça dépend des visions. Il y a des visions, on répond à l'urgence on a toujours connu la problématique de la crise de logement. La crise de logement avec tous les programmes actuels. Mais les programmes actuels, les conceptions spatiales, même si c'est on passe du rural à l'urbain,
les conceptions architecturales, elles ne sont pas encore adaptées. Donc, c'est un tout. C'est un tout. داونا كونسيبت يثمر على داونا الثمور et même Arthur, même avec les architectes, il y a des cahiers de charges à respecter. Vous avez dans des projets qui sont donc il y a beaucoup de choses à travailler. خاطر واش كذا انا تيك تو قرا ملي في الحاجه انا تيك ولا قرا نسعوا لو كومبلكس في السي بوكرت نسقارتش دي ثودرين القبائل ديال غناتيك خاصو لما الوقت جايه تمثلت الجامع خاطر ما ثموق الاركيتكتور الجامع ايزون كوبي الاركيتكتور العربي السعودي توتي دغار تودرين الفنين الجامع يخولف الفني تاع الوغ الزمان خدم الى كل الجامعات واخا من تاع هذه دوك الفني تاع إمي مثل مقرض الجامعة ديال تركي ديال اندونيسيا ديال العربية السعودية ماشي كيف إلا قد كل دغنا فيك غورنا ماشي غادناوي ديال العربية السعودية اون فور ما تدخل مثل ما استدات ديجا دو بوين دو فيو اركيتكتورال سي اون فوس نوت on appelle ça كوني من les étudiants en architecture من commencer à faire les nouveaux projets et il faut étudier les possibilités d'intégration à l'environnement de ton projet. Donc il y a l'environnement spatial, l'environnement culturel, social. Et même les mosquées tu te construis dans un village, c'est une greffe. Et donc qui ne correspond pas à الجمال اللي تدرتنا انا قاعد داوي انا قاعد موسى انا وتفق ضرب لك elles ont été conçues d'une façon douce qu'elles font partie du paysage. Elles ne contrastent pas, il n'y a pas un effet contrastant. C'est sûr, il y a le minaret, mais elles ne sont pas imposantes, elles ne sont pas luxuriantes, mais on est au même niveau du village. C'est le phénomène qui donc s'il persiste, donc on s'en va à contre-courant. Donc bon, les villages kabyles, ils ont tous des mosquées. C'est des éléments de réflexion. d'orientation. Mais مثبت d'un minaret, مثبت الجامع ماشي لا عجب ربي دي ثلاث القبائل. Il faut, c'est pas le sens de la démesure, il faut vraiment intégrer le Djamani à l'échelle du village. Voilà. مسح شلفه وليك شافاش تاقيه؟ Oui, de toute façon, je n'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Mohamed Saïd, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et puis, bon, on importe une architecture qui n'est pas la nôtre. Hein. Le minaret d'Afrique du Nord est à base carrée, les formes cylindriques, polygonales et tout, avec des... Non, c'est pas du tout l'architecture de l'Afrique du Nord. On nous impose ce qui vient de l'extérieur. Moi, en soi, les édifices cultuels ne me dérangent pas, mais à condition qu'ils s'intègrent bien, comme l'a dit Mohamed Saïd, au contexte du village. C'est tout. Ouais. Alors, mais on veut nous imposer ce qui ne nous appartient pas. الا دونك يسوي التزويد خاصو لما نحاد كوكود نكشم هذا كوكود قمدو كلنا يسوي لا ذاك الا قاسينا تفتي تزكو ما يصون الدولار غاف تدرت بوسا غاف ليفينير الا قتيسو راه نصح بيبان خاطر ماشي غير ماذا سما نغرق السنين كون ذي نحسين خاصو لما اطاسي كلا قد كشمنا روانال اما ذي مضبران اما ذي عقال نتدرت يمسنا ولي زارشيتكت يمي غاس بوسا ازكى نتدرت الى قد يدير ذوال الساقد مسافلاس وزغار قبل الفرق اول تاقر مسح شلف اش بغا دير دوك عرفتك ما سمعت سعاده اول تاقر وراح مسح شلف اول تاقر يا جماعه ديرني مويا توجور Ça continue. Ça m'a fait plaisir d'abord d'avoir fait connaissance par le biais de Berber TV Mohamed Saïd. J'espère qu'on se rencontrera un de ces quatre et on débattra, on continuera le débat. Avec plaisir. Voilà. تلميذ تم قرانتي ماس عزوز حشرف اسمك في اركيتكت ديال ليل وميم طون سي ان ارتيست تلميذ تم قرانتي ماس حشرف اذا مثل ديال ناس تسوي التليفون ومازالوا سنه غير زاد انا تيك هذا زاد كاع بلاطو خاطر تصنت تمثالي كلا قنسقردش من بلاك وكروم الا قد نيتي ذات خاصو لما تيذات تيك والقريح Avec plaisir. تلميذ تم قرانت انا تيك محمد سعيد ولد تاقرا merci Kamal, je suis vraiment ravi d'avoir fait la connaissance de Monsieur Hchlef. J'espère نبني كي ساكن face à face. ما رحنا لكندا سلامة يونس نروح نزور كريم مذقان.
C'est un sujet passionnant, l'identité dans l'architecture en général. Et l'identité, c'est très important. Il n'y a pas juste l'architecture qui peut sauvegarder l'identité. Il y a la façon de s'habiller, la façon de se comporter, les valeurs. Mais l'architecture, c'est un élément qui a toujours été utilisé pour sauvegarder. مثلا Paris, Notre-Dame, les grands monuments, de très loin, le baron Haussmann, quand il a fait la ville de Paris, quand ils l'ont appelé pour faire le tracé de Paris, il a le boulevard Champs-Élysées, bon, les années du 18e, 19e siècle, il avait une vision. Au XXIe siècle, tout le monde est en admiration de l'urbanisme parisien où tout est là. Les espaces publics. Il y a un manque criard d'espaces publics. Je suis l'espace public. Mais la mairie n'existe. Il y a l'ancienne gare routière qui a été transformée en espace public. Elle est envahie parce que le rachet des espaces publics. Donc, il est urgent de redonner à l'architecture sa place, et ici la peine, et faire confiance aux architectes et aussi aux enseignants en architecture. Il faut les associer dans l'école d'architecture. Il a que l'école d'architecture soit associée à plusieurs projets, que ce soit étatique, en partenariat avec, pour que les étudiants soient conscients de la problématique. Et j'insiste aussi, c'est que l'université de Bouira, ils peuvent toujours prendre en charge l'architecture kabyle. L'université de Batna, il y a l'architecture chaouienne, l'architecture du Mzab, l'architecture du Sud. Ça, c'est une richesse architecturale berbère. Du Maroc. Et si chaque... bon, l'Algérois, l'épaule, le Blida, ils peuvent garder l'esprit Casbah et tout ça, c'est l'identité algérienne qui va se manifester à travers les enseignements de l'architecture, de l'école d'architecture algérienne, avec le soutien des autorités locales politiques, le ministère de la Culture et le ministère de l'Urbanisme et de la Construction. Ça, c'est sans ça, l'identité naturelle, et c'est le même phénomène qui va se passer même ailleurs, et ce n'est pas propre à la Kabylie, même d'ici 50 ans, l'Algérie, on a Middle East number 2, voilà. تلميرت مراد معد سعيد تلميرت مقارنة على ذيك مساء زوج حشدف تلميرت يكون متلوك يكون ودي الدنيا ذنا نبغى كان ندنوي غوال غا في الفني غا سباسا غا بعدا غا فتو الدار القبيل يمي ثدار ثكن تبغو تروح عزيزة مشى ثدار ثكن نقار أخام يتسوغال ذا الحارة ذي الحارة تسوغال ذا خروب يتسوغال ذا ذرم يتسوغال ثدار الساقين ثدار تمغور مزدغ تمغورن مالي تمغور مزدغ يلا مذن السثوري وكنا دي يدير يحواج تمزوث وكنا دي فقني مانيس غادي خميس ماشي وكنا دي يبنو فيك ولا قال البغير لوك تزمرت غير وليك سعاد ولي سعره يتضرد وقول ذم قران السباسه الى كان مقل ثمغلين القاين غير الزات ماذا قلنا نبغى تدار تتقيم تدار تسوذ مأثرار ام كي قلنا قادا نبنو ماذا قلنا زاد تدار تكي 20 25 سكوت تسوغر تمديت الى قسيت ولا غادا سنبنو ماذا قلنا نسترحت بالذقامان مكل ويفنو على حسب القرويس انشتاقي تدار تور تغيما ثمديت تور تنتصاوض ذكور ذم قران تسوثين اديت الكلام انستولات دالام اشو كان الى قيم سنوان مضبرا يدي والمثالث تمسات ادي غالي غروانات يوكلن سقردش تمثال مازال نكمل يذون ازكى ذا ثيك نختار تمثال النظام تمثال التوثليث تمثال التوثليث ما ثولام توثليث تقبيليت كلمه في سدام ديال ما تتمازغ مسافه تقبيليت ام كذاك سكوسنين 50 عندها تمثلين تقبيليت انا في ذاك كسكوسن 7 نقصاطاس كسكوسن 80 طاس دقيق نقصن ثورا طاس دقيق نقصن ام كيتو الزكا التوثلايث تقبايليت هذه وكين ذا تقصير يمي ذا فيك يونو مسلاون التوثلايث بيتي كتاكي الفورس تاوليز مدى زاني مدوكالنا غلتيرا ارذاكيني غير الفرنسا مثل لعبه تشقف بوكم كنت سميت هذاك مي ستاتري ذاك اللي بيربع تلفزيون دونك الى ذا مثلا مس حسين تولاسي تاع سبيسياليست دي لونغ اوفيسيال ذا كندا ذا كيف ذي اوتاوا اخدم سيغ في تقبايليت ام كي قال قد سيدير ام كي قال قد سلحو يوكل التوثلايث كاع قيمه سيدير على حسب السنه اكا 15 20 سكوس ما تكملت دي حاجه قلت لك كير يزم الحاله تصاير سيروحن غفاش دانتيك ثلاث تزقات الى قادت الشحال الى قسيتورا
ثير تاتد نقار يوكني وانتم راه الصغار بال يوكن سيت ورا انس حبيبه انس حبيبه انس حبيبه ونخدم مثلا يقلق قد يتوخذن يوكن اين هذيك الناس كا ادافن اذا لسنا لي دونتيتينا ازارنا ويتروح راه ثاني ميرت المهم جاكو ديال على الخير التي كتنير